दीपक आनंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, रजनी दादा जी। हाँ, दीपक आनंद जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। ओ दीपक दीपकानंद आनंद जी, जी ओ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, that's अभी it. अभी जो बताया कि मन अगर हमारे ध्येय के अनुरूप बताए तो उसका सुनना है, और ध्येय के विरुद्ध बताए तो उसको सुनना नहीं है। जी दादा इसके एक कदम आगे जाकर बताया है जी कि मन का सुनना ही नहीं है। तो बोले क्या सुनना है? आप अपने निश्चय को फॉलो करो। बरोबर। तो निश्चय को फॉलो करने से क्या होता है, अगर हम मन का सुन लेते हैं तो मन अगर ध्येय के विरुद्ध बताए ना तो भी हम उसका सुन लेंगे। इसकी सूक्ष्मता पता चलती है बच्चों? हाँ। नवनीति समझ में आया? एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक तरफ मैं मन हूं और डॉक्टर साहब डिसीजन है, निश्चय है। अगर आप मेरा कंडीशन के साथ सुनेंगे तो कभी मैं गलत सुन बोलता हूं तो भी आप सुन लेंगे। लेकिन अगर आप मेरा सुनेंगे ही नहीं और डॉक्टर साहब का ही सुनेंगे तो क्या होगा? समझ में आया? हाँ, फिर से बताता समझ हूँ, में आया। फिर से बताता हूँ। मैं मन हूँ समझो, और डॉक्टर साहब डिसीजन है, निश्चय। अभी आपने तय किया कि अगर मैं यानी मन आपके ध्येय का बताए तो आप सुनेंगे, लेकिन ध्येय का विरुद्ध बताएंगे तो नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको जो आदत पड़ गई है मन का सुनने की, तो मैं ध्येय का विरुद्ध बताऊंगा तो भी आप सुन लेंगे गलती से। लेकिन आपने तय किया कि मुझे निश्चय का ही सुनना है, आई विल फॉलो माई डिसीजन, तो फिर आप मेरे तरफ नजर भी नहीं करोगे, आप डॉक्टर साहब के सामने ही नजर करोगे, यानी निश्चय के सामने ही नजर करोगे और फॉलो करेंगे। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। मन, हाँ, मन क्या बताता है वो सुनना नहीं है। व्हाट इज माय डिसीजन, हाँ, यानी मेरा टाइम टेबल क्या है, व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ टुडे। ख्याल में आया? हाँ, ख्याल में आया। बहुत बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। आप इस पर थोड़े लाइट डालिए, आप प्रकाश डालिए। जी जी। तो ये कहना ये चाहते हैं कि जहां हमने हमारे हित के डिसीजंस निश्चय कर लिए हैं, ध्येय तय कर लिया है, तो फिर उसको ही देखना है। बाकी कुछ अंदर जो भी कुछ आवाज होती है उसको सुनना नहीं है। क्योंकि ये कैसी बात है, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, कोई अच्छा म्यूजिक सुन रहा और गली में तो कुछ भी शोर बकोर होता है। हमारी गली में तो कुत्ते भी भौंकते हैं। तो मुझे उसके ऊपर कोई ध्यान में देता ही नहीं हूँ। उसी प्रकार एक बार मेरा निश्चय ध्येय नक्की हो गया है, तो अंदर भी कुछ भी शोर बकोर हो तो या तो बोले कोई हलचल हो तो मुझे उसके पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो अपने ध्येय के हिसाब से। तो ये कहना चाहते हैं दीपक आनंद जी साहब कि जब ध्येय नक्की हो गया है, पार्लियामेंट अंतस्करण की एक अंदर नक्की हो गया, तो सब उसके अनुसार अपने को मदद करेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी उसके अनुरूप हो जाएंगे, उसमें सहायता करेंगे। ये बताना चाहते हैं। तो ये बरोबर बरोबर है, ये सरल बात है, सरल उपाय है, सरल चीज है कि भाई एक बार ध्येय नक्की हो गया, जो भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपका ध्येय है, माता पिता की सेवा या तो उनकी विनय के क्षेत्र में आपका ध्येय है, सबके साथ विनय का आपका जो ध्येय है या डिसीजन है, तो बस उसके अनुसार चलना है। और ये सत्संग का भी ध्येय है तो उसके अनुसार चलना है। तो बाकी के सब अंदर वाले तो उसको हेल्प करेंगे। ये एक बात ऐसी हुई कि जब राजा तय कर लेता है तो पूरी बटालियन को उसको फॉलो करना है, फिर बटालियन में से किसी को सुनना नहीं है। ये बात होगी। एक बार जब राजा का डिसीजन आ गया तो इट्स फाइनल। ठीक है ना दीपक आनंद जी?
Wonderful. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे जो बात कर ये पद कौन करने वाला है आज? मैं ओके बेटे। चालू करूं? हाँ यस, હવે મારી પાસે I am not having this. Can you share the screen? You know to share the screen? हाँ very good. Okay, fine. એને મોટું કરજે. હા fine. सचिदानंद। Very good. जय सच्चिदानंद, start. आ दुनिया थी छूटी दादा, સીધું જ મોક્ષે જાવું છે, અંતરના આશ્રયમાં શુદ્ધાત્માનું ભાતું છે। આ દુનિયાથી છૂટી દાદા, સીધું જ મોક્ષે જાવું છે, અંતરના આશ્રયમાં દાદા શુદ્ધાત્માનું ભાતું છે। મંગળિયાના ખેતરમાં હે બાવાનું બિયાવું છે, મંગળિયાના ખેતરમાં હે બાવાનું બિયાવું છે। અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમાતું બાવાનું જગું જાણું છે, અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમાતું બાવાનું જગું જાણું છે। આ દુનિયાથી છૂટી દાદા, સીધું જ મોક્ષે જાવું છે, અંતરના આશ્રયમાં દાદા શુદ્ધાત્માનું ભાતું છે। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। કેવી રીતે સિલેક્ટ કર્યું આ પદ? મમ્મીએ કે ડેડીએ સિલેક્ટ કરી આપ્યું? ના, મેં પોતે જ કર્યું છે। શું વાત છે? પછી સમજાઈ ગયું ને? ના, ડોક્ટર સાહેબ શું સમજવું છે શિયાને કહો, શ્રિયાને? આ તો એણે ખાલી ગાયું પદ, ના પણ પદનો એને મીનિંગ એમને વાંધો નહીં, પણ એને જે કઈ તને શું થોડું ઘણું સમજાય એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ। કરેક્ટ કરેક્ટ। કે દાદા મોક્ષમાં ગયા છે। હા, દાદા ગયા નહીં, મારે આપણી ભાવના આપણે ગાઈએ છે કે મારે, હે દાદા ભગવાન, મારે આ દુનિયાથી છૂટીને સીધું મોક્ષે જવું છે એમ દાદા પાસે આપણે ભાવના વ્યક્ત કરીએ છીએ। કઈ દુનિયાથી છૂટવાનું છે? તો કે આમ તો બહાર દેખાય છે તે દુનિયા કહેવાય છે, પણ ખરું પૂછો તો આપણી અંદર આ દુનિયા છે ને, આખી મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર બધું ભરેલું છે ને, બધો માલ, બધો સિયાબેનના નામનું આખું ખાતું, એને લીધે અંદરનું જગતને કારણે બહારનું જગત છે। શું છે? તો કે એમાંથી મારે છૂટવું, એટલે શામાંથી છૂટવાનું? તો કે આપણી ભૂલો, દોષો, રોંગ બિલીફો, કે હું શિયા છું કે ના, હું મન વચન કાયથી જુદો શુદ્ધાત્મા, પછી શિયાની જે ક્રોધમાન માયેલો રાગદ્વેષ બીજું બધું હોય, બધામાંથી મુક્ત થાય, એટલે બહારનું જગત પણ વિરમી જાય, તો મુક્તિ એટલે કે મોક્ષે જવું છે। અંતરના આશયમાં દાદા શુદ્ધાત્માનું ભાથું છે, જેને દ્રષ્ટિ મળે છે દાદા ભગવાન પાસેથી અથવા દાદા ભગવાનના દિવ્ય ભેદ વિજ્ઞાનના પ્રયોગથી, કે મન વચન કાયથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું, તે શુદ્ધાત્માનું બધું ભાથું એટલે કે રકમ જમા થાય છે, ચોપડામાં રકમ જમા થાય ને બધી શુદ્ધાત્માની। એટલે હવે આશય એટલે શું? તો કે બુદ્ધિનો ઇન્ટેન્ટ કહેવાય છે આપણું। હવે આપણા બુદ્ધિના ઇન્ટેન્ટમાં આપણે તપાસ કરીએ તો બધી ઘણી વસ્તુ હોય, જુદે જુદે ટાઈમે, નાના હોય ત્યારે રમકડા રમવાનું હોય,
જરા મોટા થઈએ એટલે મોટા રમકડા રમવાનું હોય, પછી મોટા થઈએ એનાથી વધારે તો સ્કૂલની કઈ ગેમ્સ હોય, શોખ્સ હોય, આપણા હોબીઝ હોય, એવું તેવું બધું આપણા બુદ્ધિના આશયમાં હોય. પણ હવે કે છે અંતસ્કરણ, અંતર મારા હૃદયમાં આ આશયમાં શુદ્ધાત્મા છે એમ કે છે, ને શુદ્ધાત્માનું ભાથું છે. મંગળિયાના ખેતરમાં હે બાવાનું બિયાવું છે. મંગળ એટલે આ નામધારી મન વચન કાયા શૈલેષભાઈ ને એના નામની માયા, ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મનું આજે પોટલું જે દાદાને સમર્પણ કરીએ છીએ આપણે, એ ફાઇલ 1 કયું, એ મંગળદાસ કયા. અને બાવો એટલે જે આપણને દ્રષ્ટિ મળે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, 5 આજ્ઞા મળે છે, એ બધું અને સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે, બધો બાવાનો ભાગ થયો. એટલે એ હવે સવડી સમજણથી આ મંગળદાસ પણ સવડા થઈ રહ્યા છે એમ કે છે. શું એટલે કે આપણી પ્રકૃતિ નામધારી એ પણ બધું ઇમ્પ્રુવ થાય છે ને બેટા, આપણા બધાનું થઈ રહ્યું છે ને. તો કે સમજણ રૂપી બીજ બધા આ પ્રકૃતિને પણ ફાયદો કરીને એમાં સુધાર લાવે છે એવું કે છે. અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમાંતુ એટલે આ ફાઇલ 1 કઈ ભૂલ કરે, કોઈને દુઃખ દે, કોઈનું ના માને, કોઈનું આમ તેમ કરે એટલે તરત પેલો અંદરથી ચેતવે, પ્રતિક્રમણ કરાવે. એટલે બાવા એટલે કે અંદર જે જાગ્યો, જે ભાગ સમજ્યો, જે જાગ્યો, એ બધો ચોખ્ખો થઈ રહ્યો છે એમ કે છે. શું થાય છે, સમજાયું? આ મૂળ તો દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત મહાત્માઓ માટેનું આખું એક વિજ્ઞાનનું પદ છે. એટલે દાદા ભગવાન સત્સંગ કરતા હતા, હું બાવો ને મંગળદાસ, એની આ કવિરાજે એમનું બધું વિજ્ઞાન આમાં ખુલ્લું કરેલું છે. ડોક્ટર સાહેબ પેલી 2 લાઈન, પેલી 2 આખી જે આખું છે ને આટલું જ, એ થોડું ઇલેબોરેટ કરો ને બીજા મહાત્માઓ માટે. શ્રેયા, આર યુ ક્લિયર? આ પેલી જે એને ગાઈ ને તે 1 2 3 4 ઓનલી. હા, એટલે કે આ દુનિયાના ખેતરમાં હે બાવાનું બિયાવું છે, અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમણ તું બાવાનું જ ગુચાડું છે. હા, એટલે મંગળદાસ એટલે આપણી નામધારી ફાઇલ 1 કે જે નિકાલી છે, અને હું શુદ્ધાત્મા પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં પ્રાપ્ત થયો, એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એને જોનારો જાણનારો થયો. હવે આ જે મંગળદાસ એટલે કે ફાઇલ 1 અથવા પ્રકૃતિ, એમાંથી બ્લન્ડર દાદા ભગવાને કાઢી આપ્યું આપણને કે હું નામધારી શૈલેષ નહીં, પણ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી શૈલેષ છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી શુદ્ધાત્મા છું. પણ મંગળદાસના ભાગમાં જે બધી જૂની માન્યતાઓ, જૂની બિલીફો ને જૂના ઓપિનિયન્સનો બધો માલ ભરેલો પડ્યો છે, જે આજે ભૂલરૂપ દેખાય છે. કારણ કે જૂના સમજણને, જ્ઞાન અને બિલીફ અને માન્યતાને આધારે હતો. આજનું અજવાળામાં એ બધો ભૂલવાળો ભાગ છે. એટલે બધા કહે છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ સુધરે કે ના સુધરે. દાદા ભગવાન કે છે શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિથી આ મંગળદાસને જોવામાં આવે એટલે મંગળદાસની ભૂલો બધી ભાંગવા માંડે. મંગળદાસ ભૂલ વગરના થતા જાય. એટલે એ આખો ભાગ બદલાયો કહો કે ભૂલ વગરનો થયો કહો, જે કહીએ તે. અને આ બાવાનું બિયાવું એટલે બિયારણ. કે દાદા ભગવાને બહુ સરસ કહ્યું કે આખું જગત આચરણ ફેરવવા માંગે છે, પણ આચરણ એ નિકાલ અથવા ઇફેક્ટ છે. અને આજની સમજણ એ બિયારણ અથવા કોઝિસ છે. સમજણ બદલાશે એટલે અંદર ઓપિનિયન અને ભાવ બદલાય, એટલે આપોઆપ બિહેવિયર બદલાશે. એટલે બાવાનું બિયાવું એટલે આજે જે સમજણ પ્રાપ્ત થઈ, મૂળભૂત સમજણ, હું શુદ્ધાત્મા છું, 5 આજ્ઞાની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને બીજી અનેક ટીકા જ્ઞાન રૂપી સમજણો આપણને દરેક અવસ્થાઓમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. તે દરેક અવસ્થાઓમાં જ્યાં પણ મંગળદાસ એટલે કે પ્રકૃતિ જે ઓપન આઉટ થાય છે, દેખાય છે, નિકાલી ભાવે નીકળે છે, અજ્ઞાવસ્થે બંધાયેલો પ્રજ્ઞા સ્થિતિ ઉકલતો, એટલે તરત જ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં એ અંતરાત્મા, બાવા એટલે અંતરાત્મા દશામાં જ્ઞાનનું બિયારણ અથવા અજવાળું અથવા એ સમજણ કામ કરે છે. અને તે મંગળદાસને પણ એના ખેતરમાં પણ પરિણામ લાવે છે એવું કે છે. અને અતિક્રમણથી પ્રતિક્રમણ, તો અતિક્રમણનો ભાગ મંગળદાસનો ભાગ છે,
અને પ્રતિક્રમણ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં કરાવે છે. હવે આમ જોઈએ તો મંગળદાસ પાસે કરાવીએ છે, પણ ખરું જોવામાં આવે તો જૂની મંગળદાસની માન્યતાઓ પ્રતિક્રમણમાં આજે બદલાતી ધોવાતી જાય છે અને આજના જ્ઞાન અનુસાર થતી જાય છે, કારણ કે જૂની ભૂલ ભરેલી માન્યતાઓ જ અતિક્રમણનું બેઝમેન્ટ હતું. આજના જ્ઞાનના અજવાળામાં એ બધું ચોખ્ખું થતું જાય છે. એટલે કે છે પ્રતિક્રમણ તો બાવાનું જે ગૂંચાળું છે, એટલે કે આ ભાગ અંતરાત્મ દશામાં ધીમે ધીમે ઉઘાડ એક બાજુ વધી રહ્યો છે શુદ્ધાત્માનો, અને બીજી બાજુ પ્રકૃતિનું શુદ્ધિકરણ પણ થઈ રહ્યું છે. અને આ આખો જ જ્ઞાન અજવાળાનો પ્રયોગ એ અંતરાત્મ દશામાં એટલે કે બાવામાં થઈ રહેલો છે. વેરી ગુડ. દીપક આનંદજી સાહેબ. સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. છે બેટા ક્લિયર? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ પ્રશ્ન તૈયાર રાખજો, ત્યાં સુધી કશ્યપભાઈ નું લઈએ. કશ્યપભાઈ. ઓ મોમેન્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ.